शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं पंजाब दी हर खबर दस्सांगे। शुरुआत करन जा रहे हां सब तो पहलां गल किसानां दी। कुछ घंटियां बाद दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच किसान ते केंद्र आमो सामने एक टेबल दे उत्ते बैठणगे, गलबात होवेगी। शुक्रवार नूं किसानां दी केंद्र दे नाल मीटिंग है ते दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच मीटिंग होवेगी। सवेरे 11 बजे खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री दे नाल सीधी गलबात करनगे। 14 अक्तूबर तो बाद इस सद्दा आया है जो 13 नवंबर का जिस दे उत्ते दिन लिखिया सी, पर इस बार खास यह है कि इस बार दो मंत्रियों के नाम ने उन्होंने दे वल्लों सद्दा भेजा गया है। एक देश के खेतीबाड़ी मंत्री जिन्हां दा विभाग है ते दूजे रेल मंत्री पीयूष गोयल। रेलां बंद ने पंजाब दे विच तां दो अहम मंत्रियों दे नाल किसानां दी मुलाकात होवेगी ते मीटिंग तो पहलां किसानां दे वल्लों मंथन किया गया। चंडीगढ़ दे विच तकरीबन 5 घंटे तक किसान जथेबंदियां दी आपस दे विच मीटिंग हुई। किसानां ने केंद्र नूं अल्टीमेटम भी दिता ते कहा कि मीटिंग जेकर दिल्ली वाली मीटिंग दे विच कोई गल नहीं निबड़दी तां फिर उन्हां दे वल्लों रुख किया जावेगा दिल्ली दा। ट्रैक्टर ट्रालियां दे उत्ते हज़ारां ट्रैक्टर ट्रालियां असीं लैके दिल्ली वाल कूच करांगे। लखां किसान होणगे। 26 ते 27 नवंबर का जिक्र कर दिता गया। उस तो पहला 18 नवंबर नूं किसान जथेबंदियां एक बार फिर तो चंडीगढ़ दे विच मीटिंग करनगियां। जथेबंदियां दे वल्लों काली दिवाली मनाउण दा भी ऐलान किया गया। दिवाली दे दिन मशाल जला के प्रदर्शन करन दा भी ऐलान किया गया है। खेती कानूनां ते अड़े किसानां ने एक बार मुड़ तो केंद्र दा सद्दा कबूल कर लिया है। 30 जथेबंदियां ने ऐलान किया कि वह दिल्ली जरूर जाणगे ते केंद्रीय मंत्रियों दे नाल मीटिंग करनगे, पर इस विचाले किसानां दे तेवर भी बरकरार ने। साडे जिहड़े 3 कानून ने जिन्हां तो 45 दिन तो उपर हो चले जथेबंदियां लड़ाई लड़ रही ने भी ये वापस किए जाण, ये रद्द किए जाण। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। मीटिंग तो पहला ही जथेबंदियां केंद्र ਨੂੰ अल्टीमेटम भी दे रही ने। ऐलान किया गया है कि जे मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ हल ना निकलिया तो दिल्ली फिर घेरी जाएगी। जथेबंदियां ने साफ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ है कि भरोसा नहीं, सानू नतीजा चाहिए। 26-27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ट्रैक्टर ट्राली ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧਬੰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੋਂ 26-27 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। केंद्र दे नाल मीटिंग करन दा फैसला 30 जथेबंदियां ने लिया, पर पंजाब दी 31वीं जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र दा सद्दा ठुकरा दिता है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो केंद्र दे नाल मीटिंग दा हिस्सा नहीं बनणगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जिहड़ा केंद्र सरकार दा सद्दा आया वा उस सद्दे विच लंबी देर रात तक मीटिंग करन तो बाद यह फैसला किया गया भी इस माहौल दे विच सानू इस मीटिंग विच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सद्दे दे विच लिखिया भी पंजाब विच अंदोलन चल रहा, इस करके खेती दीयां समस्या ते असीं गल करना चाहुंदे हां। किसानां ने अपना ऐलान कर दिता है ते हुण केंद्र दी वारी है। इस तो पहला भी किसानों को मीटिंग के लिए दिल्ली सद्या गया सी 14 अक्तूबर नूं, पर उस वेले खेतीबाड़ी मंत्री की गैर हाजिरी कारण किसान मीटिंग का बाइकआउट करके आ गए सन। पर इस बार सद्दा सीधा खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री दे वल्लों मिले आए ते हुण सब दी नज़रां दिल्ली वाली मीटिंग ते टिकियां ने कि सद्दा भेजण वाले बदले ने कि नतीजे भी बदलणगे। चंडीगढ़ तो नृपिंदर बराड़, न्यूज़ 18 पंजाब। हुण सवाल तो जरूर है
ਕਿ ਸੱਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ MP ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ HIV ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਏਡਜ਼ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ HIV ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੂਨ ਚੜਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਆਇਆਗਾ। 100 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ CBC ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਚ ਸੈਂਪਲ ਲੈਤੇ ਤਾਂ ਲੈਤੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸੈਂਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੂਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਵੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਪੀੜ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ HIV ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ HIV ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ SOPs ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਨੂੰ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈ, ਰੋਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।